નમસ્કાર, अब तक સમાચારોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિગતવાર સમાચાર જોતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। દેશને એક તાતણે બાંધનાર સરદારના શરણે મોદી, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે વડાપ્રધાન મોદી। રાજકોટ પોલીસ આયોજિત એકતા પરેડમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ રહ્યા ઉપસ્થિત। વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીઓ સંદર્ભે કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રભારી રાજીવ સાતવની अब तक સાથે વિશેષ વાતચીત। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસની ગુજરાત મુલાકાતે હતા, ત્યારે બીજા દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 145મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે કેવડિયા કોલોની ખાતે યોજાયેલા એકતા પરેડમાં ભાગ લીધો હતો। તેમજ કેવડિયા સ્થિત સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે વડાપ્રધાન મોદીએ કેવડિયાથી અમદાવાદ સી પ્લેન સેવાનો પ્રારંભ પણ કરાવ્યો હતો અને મોદી સી પ્લેનના પહેલા પેસેન્જર બનીને અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા। મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા સિવિલ સર્વિસ ટ્રેન ઓફિસરોને પણ સંબોધન કર્યું હતું અને મોદીએ ટ્રેનિંગ ઓફિસરને જણાવ્યું હતું કે આગામી 25 વર્ષ ખૂબ મહત્વના છે। તમારા માથે સૌથી મોટી જવાબદારી રહેશે। દેશને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં પણ યોગદાન આપવું પડશે। सी प्लेन में अमदावाद पहुंचेला वडाप्रधान दिल्ली जवा रवाना थया हता। शासन व्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका संभालने वाली ये हमारी युवा पीढ़ी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए तैयार है, नया करने का इरादा रखती है। तो मुझे आपकी इन बातों में से एक नई आशा का संचार हुआ है और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। पिछली बार आज के ही दिन केवड़िया में आपसे पहले वाले ऑफिसर्स ट्रेनिंग के साथ मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई थी और तय यही हुआ था कि प्रति वर्ष इस विशेष आयोजन आरंभ के लिए यहीं सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है, मां नर्मदा का तट है, वहीं पर हम मिलेंगे और साथ रह करके हम सब चिंतन मनन करेंगे और प्रारंभिक अवस्था में ही हम अपने विचारों को एक शेप देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ये संभव नहीं हो पाया है। इस बार आप सब मसूरी में हैं, वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जैसे ही कोरोना का प्रभाव और कम हो, मैं सभी अधिकारियों से भी कह करके रखता हूं कि आप जरूर सभी एक साथ एक छोटा सा कैंप यहीं सरदार पटेल की इस भव्य प्रतिमा के सानिध्य में लगाइए, कुछ समय यहां बिताइए और भारत के इस अनोखे शहर को, यानी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे डेवलप हो रहा है, उसको भी आप जरूर अनुभव करें। साथियों, 1 साल पहले जो स्थितियां थी, आज जो स्थितियां हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुझे विश्वास है कि संकट के इस समय में देश ने जिस तरह काम किया, देश की व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया, उससे आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सिर्फ देखा नहीं होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको भी बहुत कुछ आत्मसात करने जैसा लगा होगा। कोरोना से लड़ाई के लिए अनेकों ऐसी चीजें जिनके लिए देश दूसरों पर निर्भर था, आज भारत उनमें से कई को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। संकल्प से सिद्धि का यह बहुत ही शानदार उदाहरण है। साथियों, आज भारत की विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण कालखंड में आप हैं, जिस समय आप सिविल सेवा में आए हैं, वो बहुत विशेष है। आपका बैच जब काम करना शुरू करेगा, जब आप सही मायने में फील्ड में जाना शुरू करेंगे, तो आप वो समय होगा
जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष में होगा, ये बड़ा माइलस्टोन है। यानी आपकी इस व्यवस्था में प्रवेश और भारत का 75वां आजादी का पर्व। और साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं, इस बात को मेरी भूलना मत। आज हो सके तो रूम में जाकर के डायरी में लिख दीजिए। साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं जो उस समय में भी देश सेवा में होंगे, अपने कैरियर के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में होंगे, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और आप वो भाग्यशाली पीढ़ी हो, आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। अगले 25 वर्षों में देश की रक्षा, सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, महिलाओं, नौजवानों का हित, वैश्विक स्तर पर भारत का एक उचित स्थान, बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों पर है। हम में से अनेकों लोग तब आपके बीच नहीं होंगे, लेकिन आप रहेंगे, आपके संकल्प रहेंगे, आपके संकल्पों की सिद्धि रहेगी। और इसलिए आज के इस पावन दिन आपको अपने से बहुत सारे वायदे करने हैं, मुझे नहीं, खुद से। वो वायदे जिनके साक्षी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, आपकी आत्मा होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आज की रात सोने से पहले खुद को आधा घंटा जरूर दीजिएगा। मन में जो चल रहा है, जो अपने कर्तव्य, अपने સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 145મી જન્મ જયંતિ પર રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। તેમજ નાયબ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે દેશની એકતા અખંડિતતા માટે વડાપ્રધાને અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। ચીન અને પાકિસ્તાનના પડકારને દેશનું સૈન્ય મજબૂતાઈથી સામનો કરી રહ્યું છે। સાથે જ નીતિનભાઈના જણાવ્યા મુજબ આગામી પેટા ચૂંટણીમાં તમામ બેઠક પર ભાજપની જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત પણ તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો। સર, આજે એકતા દિવસ અને એકતા પરેડનું આયોજન કરાયું છે રાજકોટ ખાતે। આજે 31 ઓક્ટોબર અખંડ ભારતના ઘડવૈયા લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ આખો દેશ ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉજવી રહ્યો છે અને સમગ્ર દેશમાં આજના દિવસને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવાની પણ શુભ શરૂઆત વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ જે કરી છે એના કારણે દરેક શહેરોમાં, દરેક જિલ્લા મથકો ઉપર યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસ જવાનો, લશ્કરના જવાનો અને બધા જ વર્ગના લોકો આપણા દેશની સલામતી, આપણા દેશની સમૃદ્ધિ, પ્રગતિ અને દેશની એકતા વધુ ને વધુ મજબૂત બને અને સરદાર વલ્લભભાઈએ જે મહેચ્છાથી, જે અપેક્ષાથી અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું છે એ અખંડ ભારત હંમેશા વધુ ને વધુ મજબૂત થતું જાય, સુદૃઢ થતું જાય, દેશ આંતરિક રીતે સલામત રહે અને દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો ઉપર પણ સલામત રહે। એ માટે આખો દેશ એક મળી અને આ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે। આજે હું પણ રાજકોટમાં પોલીસ કમિશનરશ્રીના આમંત્રણથી આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યો છું અને સરદાર વલ્લભભાઈની સુંદર પ્રતિમા જે અહીંયા રાજકોટના મધ્ય ભાગમાં છે ત્યાં આગળ ફૂલહાર વિધિ કરી અને આજે જે પ્રતિજ્ઞા
બધા નાગરિકોએ લેવાની જરૂર છે, પાલન કરવાની જરૂર છે. એ પ્રતિજ્ઞાનું પણ અમે બધા અહીંયા વાંચન કરી અને પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આપણે બધા ઈચ્છીએ કે ભલે બધા એકસાથે ઉપસ્થિત ના રહી શકે, પણ દેશના રાજ્યના બધા જ નાગરિકો દેશની ને રાજ્યની સુરક્ષા માટે, સલામતી માટે અને દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે વધુને વધુ જાગૃત બને. અત્યારે ચીન અને પાકિસ્તાનના જે પડકારો છે એ પડકારોને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા ખૂબ મક્કમતાપૂર્વક એનો સામનો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ચીને કદી કલ્પના નથી કરી કે ભારત આવો કરારો અને મક્કમ જવાબ આપશે. એ પ્રમાણેનો જવાબ આપણી સેના, આપણા જવાનો, આપણા સૈનિકો એ લદ્દાખ બોર્ડર ઉપર આપી રહ્યા છે. એટલે દેશ સલામત રહે એ પણ જરૂરી છે અને દેશની આંતરિક સુરક્ષા પણ સલામત રહે જરૂરી છે. એ બંને કામ આજે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસે સરદાર વલ્લભભાઈના અખંડ ભારતના જે નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે એને વધુ સુદૃઢ કરવા આપણે સૌ કટિબદ્ધ થઈએ એવી પણ સૌ નાગરિકોને આજના શુભ દિવસે હું અપીલ કરું છું, વિનંતી કરું છું. નીતિનભાઈ, આજે કોંગ્રેસ ધરણા કરી રહ્યું છે ખેડૂતોના બિલ મુદ્દે. રાજીવ સાતવ પોતે રાજકોટમાં ધરણા કરવાના છે. શેના માટે કરવાના છે? ખેડૂતોના જે બિલ પસાર થયા છે 3 અલગ કેન્દ્ર સરકારમાં, તેના વિરોધ. જો ગુજરાત અને ભારત સરકાર ખેડૂતોના હિતમાં હંમેશા ખૂબ ઉત્તમ અને મોટા નિર્ણયો કરી ચૂકી છે. ભૂતકાળમાં ખેડૂતોની જે આર્થિક સ્થિતિ હતી એના કરતાં વધુ સારી આર્થિક સ્થિતિ થાય, ખેડૂતો સમૃદ્ધ બને, ખેતીવાડી સમૃદ્ધ બને, ગામડા સમૃદ્ધ બને, એ ભાવનાથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પણ દેશના ખેડૂતોની આવક વર્ષ 2022 સુધીમાં બમણી કરવાનું જે લક્ષ્ય અગાઉની પહેલી સરકાર વખતે જે લીધું હતું એ લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખી અમે બધા જ અનેક રીતે ખેડૂતોને મદદરૂપ થવા, સહાયરૂપ થવા, એમની આવકમાં વધારો કરવા અનેક યોજનાઓનો લાભ આપી રહ્યા છીએ. ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 145મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ઉપલેટા નગરપાલિકા દ્વારા પટેલ સમાજની લાગણી અને માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને સરદારની પ્રતિમા બનાવવામાં આવી હતી. ત્યારે આ પ્રતિમાનું લોકાર્પણ ખોડલધામના નરેશભાઈ પટેલ અને લલિતભાઈ વસોયા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. નગરપાલિકા દ્વારા 7 લાખના ખર્ચે મૂર્તિ બનાવવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ખોડલધામના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય લલિતભાઈ વસોયા, પાલિકાના પ્રમુખ સહિતના હોદ્દેદારો અને સામાજિક કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સરદારના વિચારોને વરેલી પ્રજાને મૂર્તિમંત સ્વરૂપે સરદાર સાહેબના સ્ટેચ્યુનો જે અનાવરણ વિધિ કાર્યક્રમ હતો એમાં ખોડલધામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી નરેશભાઈના હસ્તે એમની પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. વિવિધ સમાજના સૌ અગ્રણીઓ પણ આ કાર્યક્રમની અંદર કોવિડ-19ની ગાઈડલાઈન મુજબ પાલન કરીને હાજર રહ્યા હતા. નગરપાલિકા દ્વારા જે આ શ્રેષ્ઠ કામ કરવામાં આવ્યું છે એ બધાનું નગરપાલિકાના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી દાનભાઈ અને એમની આખી ટીમને જેટલા અભિનંદન આપું એટલા ઓછા છે. આજે ખૂબ જ સરસ મજાનું સરદાર સાહેબની પ્રતિમા માટે લોકાર્પણ થયું છે. ઉપલેટા નગરપાલિકાના પ્રમુખ દાનભાઈ, આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી લલિતભાઈ જેટલું આભાર માનીએ ઓછો છે. આવું સરસ મજાનું કાર્ય આજે ઉપલેટાના શહેરમાં થયું છે અને ખાસ કરીને જે ઉપલેટા નગરપાલિકાને હરમેશ સ્વચ્છતાના એવોર્ડ મળે છે એ બદલ જે આપણે કઈ લાગણી અનુભવો છો? સરદાર સાહેબની કોઈ પણ બાબત હોય એમાં લાગણીની કોઈ વાત જ ન હોય, કારણ કે સરદાર સાહેબ જો સરદાર સાહેબે જો કાર્ય ન કર્યા હોય તો આપણે આટલા સુરક્ષિત આજ નહીં. એટલે જેટલું આપણે સરદાર સાહેબ વિશે કહીએ. સાહેબ, જે આપણા મોરબી જે મુખ્યમંત્રી કેશુભાઈ ગુજરી ગયા બાબત શું કહેશો? અમારા પિતા તુલ્ય એવા બાપા આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા. ખૂબ જ દુઃખની વાત છે અને બાપાએ જે ગુજરાતને અમલીકરણ દ્વારા જે શાસન કર્યું છે તે ગુજરાતની પ્રજા કોઈ દિવસ ભૂલી શકે. અને બાપા મને યાદ છે ત્યાં સુધી છેલ્લા સમયમાં પણ હું બાપાના કોન્ટેક્ટમાં હતો અને હર હંમેશ
એ સમાજની દરેક સમાજની અને શાસનની ચિંતા કરતા રહેતા એ એટલું જ સૂચવે છે કે બાપા હરમેશ દરેક સમાજના કામ કરતા રહ્યા છે અને પરમાત્મા બાપાના આત્માને શાંતિ આપે એ પ્રાર્થના. રાજ્યની 8 વિધાનસભા બેઠક પર પેટા ચૂંટણીઓ યોજાનાર છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની 5 બેઠકનો પણ સમાવેશ થાય છે. હાલ ભાજપ અને કોંગ્રેસ દ્વારા પૂરજોશથી તમામ બેઠકો પર ચૂંટણી પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રભારી અને ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના સભ્ય રાજીવ સાતવ अब तक સાથે વિશેષ વાતચીત પણ કરી હતી. વાતચીત દરમિયાન રાજીવ સાતવે તમામ પેટા ચૂંટણી પર વિજય વિશ્વાસ જતાવ્યો હતો, તેમજ ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત અને મનપા પર કબજો કરવાનો પણ દાવો કર્યો હતો. રાજીવ સાતવે એ પણ સ્વીકાર કર્યો હતો કે ભાજપે તમામ 8 કોંગી ધારાસભ્યોને પૈસાના જોરે ખરીદી લીધા હતા. ખાસ જે રીતે ગુજરાતમાં 8 વિધાनसभा પેટા બેઠકો છે તેને લઈને રાजीवभाई सातव અને अमितभाई चावड़ा अपनी साथ हाजिर है. राजीव जी, पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि भाजपा कहती है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी की जाएगी. क्या सही मायनों में किसकी आय दुगनी हो रही है? पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा तो अच्छे दिन की बात कर रही थी. अब लोग कह रहे हैं, खेडूत कह रहे हैं कि जो पहले दिन थे वही रहने दो. जिस प्रकार से लोगों को परेशानी हुई है, नोटबंदी से परेशानी हुई, जीएसटी, गलत जीएसटी के डिसीजन से परेशानी हुई, कोरोना के हैंडलिंग में गुजरात की सरकार तो पूरी तरह से फेल है. और किसान और खेडूत की जो बात है, प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट जो कंपनीज है उनको मदद करने की बात ये पाक बीमा में हुई थी. जब पाक बीमा लॉन्च किया गया था तब सरकार तो कहती थी कि बहुत मदद होगी. अब सिर्फ अगर मदद किसी को मिली है तो प्राइवेट जो कंपनी है उनको मदद मिली है. सौराष्ट्र का किसान परेशान है, गुजरात का किसान परेशान है, ना उसके उपज को सही मायने में भाव मिल रहा है. जब भारतीय जनता पार्टी पहले सरकार में दिल्ली में नहीं थी तब कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम बहुत अच्छा भाव देंगे. पिछले 4-5 साल से तो कहीं कोई भाव किसान को नहीं मिल रहा है और इसलिए देश का खेडूत जब परेशान है तभी मोदी सरकार ने 3 काले कानून, जब कोरोना की महामारी चल रही है तब ये काले कानून लाने की ज़रूरत क्या थी. उससे आने वाले समय में जैसे जो मोबाइल का नेटवर्क है वो पूरी तरह से एक कंपनी के हाथ में देने की दिशा में सरकार गई, वैसे ही किसान का आने वाले समय में ये कृषि उपज मंडी ख़त्म करना, मार्केट कमेटी ख़त्म करना, किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म करके किसान को जो खेत मजदूर करने का ये सरकार का प्लान है. किसान को खेडूत नहीं रहने देने का ये सरकार का प्लान है. उसके खिलाफ का हमारा ये आंदोलन है और सही मायने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका जो काम चल रहा है वो खेडूत विरोधी एजेंडा लेकर ये चले. राजीव जी, इलेक्शन है, इलेक्शन को लेकर अगर बात किया जाए तो इस बार प्रजा किस आधार पे मतदान करेगी आपके मत से? इलेक्शन क्यों आई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 8 धारासभ्यों को पैसे देके खरीदा. कोरोना की महामारी में भी ये राजनीति छोड़ना नहीं चाह रहे. कोरोना में तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की मदद के लिए आना चाहिए था. सरकार तो दिखी नहीं, मंत्री तो दिखे नहीं और उल्टा 8 धारासभ्यों को इन्होंने पैसे देके खरीदने की कोशिश की. और आपने देखा होगा कि जो आक्रोश जनता में है, 8 के 8 सीटें तो हम जीतेंगे, लेकिन जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, तालुका पंचायत, नगर महापालिका सभी हम जीतने की दिशा में जा रहे हैं. जी, 2017 के जो विधानसभा के इलेक्शन से उसमें कांग्रेस की कौन सी ऐसी कचास रही जिसके कारण प्रजा के विश्वास से वंचित रहना पड़ा? नहीं, विश्वास तो हमें 2017 में भी जनता का मिला, लेकिन जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैसे का प्रभाव और जो दबाव डालने की राजनीति रही, उससे हम 17 में सत्ता में नहीं आ पाए. 10 सीट से तो नहीं आए, तो इस बार तो हम 125 पार 100% होंगे. राजीव जी, एक कहावत पहले से कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है कि कांग्रेस नेताओं का पक्ष है, कार्यकर नहीं है. तो इस बार इस इलेक्शन को जीतने के लिए संगठन को लेकर क्या तैयारियां की गई है? कांग्रेस हर वक्त कार्यकर्ताओं का और लोगों का ही पक्ष रहा है, नेताओं का कभी पक्ष नहीं रहा है. મોરબી બેઠક પર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી યોજાનાર છે, ત્યારે ભાજપના ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજાને જીતાડવા માટે ભાજપ દ્વારા સ્ટાર પ્રચારકોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓ બાદ ખુદ મુખ્યમંત્રી મોરબી બેઠક માટે પ્રચાર અર્થે આવ્યા હતા. બાદમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ પણ પ્રચાર માટે આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓએ કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કરી નીતિનભાઈની સાથે સૌરભભાઈ પટેલ, ભાજપ ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજા, પૂર્વ ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ અમૃતિયા તેમજ અજય લોહરિયા સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે મોરબી વિધાનસભાના ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવ્યો છું. અમારા ઉમેદવાર બ્રિજેશભાઈ મેરજા, શ્રી કાંતિભાઈ અમૃતિયા, અમારા મંત્રી અને મોરબીના પ્રભારી શ્રી સૌરભભાઈ,
હરિભાઈ પૂર્વ સંસદ જયંતિભાઈ ઢોલ અને બધા જ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં આ વિસ્તારના અગ્રણીઓ સેવાભાવી મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં વાઘપર ગામે ખૂબ મોટી વિશાળ સભા યોજાઈ છે અને બધા જ નાગરિકોને મતદારોને ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારને શા માટે તમે વિધાનસભાના સભ્ય અમને મોકલી આપો અને સરકારને પક્ષને મોરબીને જે ફાયદો થાય વિકાસનો લાભ મળે અને સાથે રહીને બધા વધુ વિકાસ કરીએ એની વિગતવાર જાણકારી મેં આપી છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જે આવતીકાલની જન્મતિથિના કાર્યક્રમ નિમિત્તે મોદી સાહેબ પણ કેવડી આવ્યા છે એની પણ માહિતી આપી. સરદાર વલ્લભભાઈ અને નર્મદા યોજના એ બંને જોડાયેલા છે અને નર્મદા યોજનાનો લાભ ગુજરાતના બધા વિસ્તારો, સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને ખાસ કરીને મોરબી, માળિયા, ધ્રાંગધ્રા, હળવદ આ બધા વિસ્તારોને જે મોટા પ્રમાણમાં મળ્યો છે એની પણ બધાને વિગતવાર માહિતી આપી છે અને મને વિશ્વાસ છે કે મતદારોનો જે ઉત્સાહ છે, કાર્યકરોનો જે ઉત્સાહ છે એ જોતાં મને ચોક્કસ હું ખાતરીથી કહું છું કે આ સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પક્ષના અમારા ઉમેદવાર બ્રિજેશભાઈ જંગી બહુમતીથી વિજય થશે. જો કેનાલોની ડિઝાઇન જે બની છે એ પાણીની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને ભૂતકાળમાં બની હતી. હવે મોટા પ્રમાણમાં ખેડૂતો ખેતી કરતા, સિંચાઈ કરતા થયા છે એટલે જ્યારે સિઝન હોય છે ત્યારે કેનાલમાંથી આગળના ખેડૂતો એ મોટા પ્રમાણમાં પાણી મેળવી લે છે એટલે પાછળના ટેલ વિસ્તાર જેને કહેવાય. ગત લોકસભાના સત્રમાં કૃષિ વિધેયકને મંજૂરી આપી કાયદાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ફોરવર્ડ ટ્રેડિંગ, કરાર આધારિત ખેતી સહિતની જોગવાઈઓ પણ કરવામાં આવી છે, જેને ધ્યાને લઈ સમગ્ર દેશમાં રાજકીય વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા હતા. વિપક્ષોના મત મુજબ કૃષિ કાયદો ખેડૂતોનું અહિત કરશે તેમજ ખેડૂતોના ખાનગી કંપનીઓના ગુલામ બનીને રહી જશે. અનેક બિન ભાજપી રાજ્યોએ કૃષિ કાયદાના અમલ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જ્યારે ભાજપ શાસિત રાજ્યોમાં વિપક્ષ દ્વારા વિરોધ પણ નોંધાઈ રહ્યો હતો, જેના ભાગરૂપે રાજ્યમાં કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી ધરણા પ્રદર્શન યોજીને વિરોધ નોંધવામાં આવ્યો હતો. રાજકોટ ખાતે પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવ અને પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં ધરણા પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યા હતા અને ધરણા પ્રદર્શનની મંજૂરી નહીં હોવાથી પોલીસે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અશોકભાઈ ડાંગર અને જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હિતેશ વોરા સહિતના કોંગી કાર્યકરોની અટકાયત પણ કરી હતી. और इंदिरा जी के आज जो पुण्य स्मरण है, आज जिस प्रकार से पिछले 5-6 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने खेडूत विरोधी नीति का अवलंब किया है, चाहे वो पहले भूमि सुधार लैंड एक्विजिशन एक्ट लाने की बात रही, पूरे देश के किसानों ने उसका विरोध किया और वो लैंड एक्विजिशन एक्ट मोदी सरकार और भाजपा की सरकार पास नहीं कर पाई. अब पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि 3 किसान विरोधी काले कानून और कामगार विरोधी काले कानून लाने का कोशिश किया गया था, जिसमें जब मैंने भी राज्यसभा में हमने आंदोलन किया तब हमको भी सस्पेंड करने की बात इस सरकार द्वारा हुई थी. आज गुजरात की कांग्रेस द्वारा सब जगह पर इस काले कानून के खिलाफ हमने आंदोलन की बात की है, आज धरने की है. आने वाले समय में जो मार्केट कमेटी ख़त्म करने की बात है, जो किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलता है, उसको ख़त्म करने की बात भाजपा की सरकार ने लाई है. उसके खिलाफ का यह हमारा आंदोलन है. इस देश को किसान को ख़त्म करके इस देश के किसान को मजदूर करने का ये जो सरकार का प्रयास है, इसके खिलाफ की ये बात है. और प्राइवेट कॉरपोरेट्स के हाथ में खेती देने का ये सरकार का प्रयास है. इससे आम किसान परेशान है, किसान दुखी है. एक तो किसान को ना पाक बीमा मिल रहा है, ना युवाओं को सही मायने में नौकरी मिल रही है, किसान के उपज को भाव भी मिल रहा है. इससे किसान दुखी है और इस काले कानून से किसान को तो पूरी तरह से उद्ध्वस्त करने का ये प्रयास है. इसके खिलाफ का आंदोलन हम आगे भी करेंगे. आज तो ये हमने शुरुआत की है. जब सरदार साहब को आज हम नमन करते हैं, तब सरदार साहब का जीवन हम देखेंगे तो वो जीवन खेडूतों के हक के लिए था. आज देश का खेडूत परेशान है, उसके बारे में भाजपा की सरकार बात नहीं करना चाह रही. आज युवाओं की नौकरी पूरी तरह से गई है, उसके बारे में सरकार बात नहीं करना चाह रही है. और इसके बारे में हमारा ये आंदोलन है. आने वाले समय में भी खेडूत के हक में, युवाओं के हक में हमारा आंदोलन होगा. सरदार साहब की जीवनी को याद करना है तो खेडूतों का संघर्ष याद करना है और उसी दिशा में हमारा ये आज का आंदोलन. विजय भाई और हमारे CR भाऊ, चंद्रकांत भाऊ के झगड़े में
हमारे नितिन काका परेशान हो रहे हैं। मेरी पूरी सिंपति नितिन काका के साथ है, लेकिन ये भाऊ और भाई के झगड़े में भाजपा पूरी तरह से अब खत्म होती जा रही है। ચોટીલાના હાર્દસમા વિસ્તાર શાસ્ત્રીનગર પાસે આવેલા સનરાઈઝ સોસાયટી ખાતે રહેતા હિરેનભાઈ ચાણપુરાના બંધ મકાનને નિશાન બનાવી ચોરી કરવામાં આવી હતી। તસ્કરોએ મકાનના મુખ્ય દરવાજાનો નકુચો તોડી મકાનમાં પ્રવેશ કરી સોનાના દાગીના અને રોકડ રકમ લઈ છૂમંતર થઈ ગયા હતા, જે વિશેની ચોટીલા પોલીસ મથક દ્વારા ફરિયાદ પણ નોંધાવવામાં આવી હતી। આ બનાવમાં મકાન માલિક 3 વર્ષ પહેલા અન્ય મકાનમાં રહેવા ગયા બાદ મકાનમાં ચોરીનો બનાવ બનતા સ્થાનિક લોકોમાં ચોરીની ઘટનાથી રોષ ફેલાયો છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ શરૂ કરવા અને આવા તસ્કરોને ઝડપી લેવા સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાની પણ સ્થાનિકોએ માંગ કરી રહ્યા છે। ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વારા શરદ પૂનમની રાત્રે ભક્તોને રાસ લીલા કરીને દર્શન આપ્યા હતા, ત્યારે તે પરંપરાનું આજ દિન સુધી પાલન કરવામાં આવે છે। ત્યારે જૂનાગઢના સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે શરદ પૂનમની રાતે પરંપરા પ્રમાણે રાસલીલાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કોરોના મહામારીને ધ્યાનમાં રાખીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક પહેરવાનું અને સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન પણ કરવામાં આવ્યું હતું। જય સ્વામિનારાયણ। સ્વામિનારાયણ મંદિર મુખ્ય મંદિર જૂનાગઢ, જેના કોઠારી તરીકે શાસ્ત્રી પ્રેમ સ્વરૂપદાસજી નવાગઢવાળા। આજના પવિત્ર શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ છે અને શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ જે વૃંદાવનને વિશે જે રાસ રમ્યા હતા 6 માસ સુધી ગોપીઓની સાથે, એવી જ રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પંચાળામાં રાસ રમ્યા હતા। એ જ રાસ ઉત્સવ સાંજના 8:30 થી 10 વાગ્યા સુધી રાખેલો છે, જેમાં ભગવાનની 4 આરતી થાય અને એક રાસ એક આરતી, એક રાસ એક આરતી, અને ત્યાર પછી દૂધ પૌવાનો પ્રસાદ આપવામાં આવતો હોય છે। આરોગ્ય સૌનું સારું રહે એની માટે શરદ ઋતુની અંદર શરદ પૂર્ણિમાના પવિત્ર દિવસે આ દૂધ પૌવાનો પ્રસાદ પણ ભગવાનને ધરાવવામાં આવે અને ત્યાર પછી ભક્તોને પ્રસાદ આપવામાં આવતો હોય છે। એ કાર્યક્રમ રહેશે। અને આજનો શરદ પૂર્ણિમાનો પવિત્ર દિવસ જૂનાગઢ મંદિરના આદિ મહંત અનાદિ મૂળ અક્ષરમૂર્તિ સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, જેઓએ 40 વર્ષ 4 માસ અને 4 દિવસ સુધી જૂનાગઢ મંદિરના મહંત તરીકે રહ્યા છે અને સમાજને ખૂબ મોટા લાભ આપ્યો છે અને સમાજને સારા માર્ગે લોકો વળે એની માટે એમણે કથા વાર્તાના માધ્યમથી ખૂબ ભગવાનની નજીક લોકોને, જેમ કે અહીંના બાઉદ્દીનભાઈ જે હતા, જેમના આશીર્વાદથી જેઓ દીવાન બન્યા, એવા મોટા પુરુષનો આજે જન્મદિવસ, એટલે એની પણ ત્યાં પૂજન કરવામાં આવશે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું, અને જન્મજયંતિ ઉજવવામાં આવશે। ખાસ કરીને દર્શન આજથી ફૂલ ટાઈમ ખુલવામાં આવે છે, સવારના 5:30 થી બપોરના 12 સુધી અને 3:30 થી સાંજના 8:15 સુધી આ અમારો દર્શનનો ટાઈમ રહેશે। ખાસ કરીને દર્શનાર્થી આવનાર ભક્તોએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવાનું રહેશે, સરકારની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ માસ્ક પણ ફરજિયાત પહેરવાનું રહેશે। આ મુજબ દર્શનનો ટાઈમ રહેશે। અને ખાસ કરીને રસોડું અને ભોજનાલય જે અમારું છે એ બંધ રહેશે અને ઉતારા વિભાગ બંધ રહેશે, એની ખાસ દરેક ભક્તોએ નોંધ લેવી। આ પ્રમાણે સ્વામિનારાયણ મંદિરનો કાર્યક્રમ પૂર્ણિમાનો રહેશે। રાણાવાવ ખાતે ગત 23 તારીખના રોજ નઘેડીના રહેવાસી માતા અને પુત્ર મોટરસાયકલ લઈને જતા હતા, ત્યારે ટ્રક ચાલકે ટ્રક વડે મોટરસાયકલને અડફેટે લીધા હતા અને ટ્રક ડ્રાઈવર નાસી પણ છૂટ્યો હતો, જેની ફરિયાદ રાણાવાવ પોલીસમાં નોંધાવવામાં આવી હતી અને પોલીસ દ્વારા ટ્રક ડ્રાઈવરની શોધખોળ પણ ચાલી રહી છે। ત્યારે રાણાવાવ પોલીસે પોકેટ કોપની મદદથી ટ્રક ડ્રાઈવરને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો। ચોટીલા સુન્ની મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે ઈદ મિલાદની સાદગીથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। જુલુસ જેવા કાર્યક્રમ બંધ રાખી સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે ઈદ ઉજવી તહેવાર મનાવ્યો હતો। ઇસ્લામ ધર્મના મહાન સ્થાપક હજરત મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે ચોટીલા સુન્ની મુસ્લિમ જમાત દ્વારા ખૂબ જ સાદાઈપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। દર વર્ષે આ જુલુસમાં હજારો માણસો જોડાય છે અને ચોટીલા શહેરની મુખ્ય બજારોમાં ફરીને આ એક અલગ જ માહોલ સાથે તમામ લોકો જે છે આની ખૂબ જ ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરે છે। પણ હાલ દેશ ઉપર જે આફત આવેલી છે કોરોના નામની મહામારીના કારણે આ વર્ષે ચોટીલા સુન્ની મુસ્લિમ જમાત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું એ રીતે ખૂબ જ સાદાઈપૂર્વક ચોટીલા જુમા મસ્જિદથી ચોટીલા કબ્રસ્તાન સુધી
લોકો ચાલતા ગયા હતા અને નાથ શરીફ જે છે પડતા પડતા જઈને એક હજરત મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના જન્મદિવસની ખૂબ જ સાદેપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ચોમાસાની વિદાય અને શિયાળાનો પ્રારંભ હોવાથી શરદ પૂર્ણિમાનો દિવસ માનવામાં આવે છે. ત્યારે સુપ્રસિદ્ધ એવા ચોટીલા ચામુંડા માતાજીના દર્શન કરવા માટે ભક્તજનો ઉમટી પડ્યા હતા. અહીં ચામુંડા માતાજી ડુંગર ટ્રસ્ટ તરફથી રાખવામાં આવેલ માસ્ક, સેનિટાઈઝર જેવી સરકારી ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. ત્યારે ભક્તોનો પ્રવાહ ઉમટી પડતા ભક્તજનો ભાન ભૂલ્યા હોય અને કોરોનાનો ડર રહ્યો ન હોય તેવું વાતાવરણ પણ સર્જાયું હતું. લોકોને પ્રવેશ સમયે હાથ ધોવામાં અથાગ પ્રયત્નો કરવા છતાં ભક્તજનો માતાજીના ચરણો શીશ નમાવવા માટે ડુંગર પર ચડતા સરકારી ગાઈડલાઈનનું પાલન કર્યા વિના ચડતા જોવા મળ્યા હતા. પડધરી તાલુકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો દ્વારા સ્વર્ગસ્થ કેશુભાઈ પટેલને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી. ભારત દેશના પનોતા પુત્ર અને ગુજરાત રાજ્યના લોકલાડીલા ખેડૂત નેતા અને ગુજરાત રાજ્યના બાપા એવા કેશુભાઈ પટેલ 92 વર્ષની વયે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા. ત્યારે પડધરી તાલુકામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા દિગ્ગજ નેતાને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. ભારતના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના 145મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે મુંબઈ બોરીવલી ખાતે સાંસદ ગોપાલ શેટ્ટી દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ઉદ્યાન ખાતે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી હતી અને સરદારના કાર્યોને વાગોળવામાં પણ આવ્યા હતા. अमर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। अखंड भारत के प्रणेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती निमित्त ये उपवन में आज हम माल्यारोपण करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। 18 साल हो गए हमारे खासदार गोपाल शेट्टी साहब ने इस उपवन को बना करके लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया है और आज इस गार्डन में लोग सीनियर सिटीजन से लेकर के छोटे बच्चे से लेकर के सभी यहाँ पे चीज़ मौजूद है जो बच्चे लोग उसका आनंद लेते हैं, बड़े लोग उसका आनंद लेते हैं। आज 18 साल के दरमियान एक भी साल ऐसा नहीं गया है और यहाँ पे हमारे प्रोफेसर मेहता साहब ने इसका फेडरेशन बना करके पूरे और अंकल हर्षद भाई मेहता और उन्होंने इस गार्डन को आज तक बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखा है। आज इस मौके के दौरान आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पे माल्यारोपण किया है। शाम को आमदार सुनील राणे साहब व्याख्यान देने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के ऊपर। ऐसे ही हम भारत के वासी हम इस कोरोना काल में लोगों से बहुत ही लोगों के समीप जा करके उनकी सेवा करके हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे हमेशा तत्पर रहे हैं और जब इस तरह की जयंती आती है, इस तरह का जो हमारा राष्ट्रीय काम हमें जो करना रहता है वो भी हम कभी न भूलते हुए हमें वो भी हम करते रहे हैं और इस परिसर को बहुत ही सुंदर तरीके से जो आज के दिन हम लोग ने जो काम किया है वो काम हमारा नहीं लेकिन पूरे राष्ट्र का काम हम कर रहे हैं। और तो આ હતા આજના સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર.